kitab fikih Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Al-Suja, kemudian kitab hadis Arba'in, kemudian juga Tazkiyatun Nafs. Jamaah warga muslim Bukit Asri Jawa Masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fidyah diterima sebanyak Rp5.070.000. Selanjutnya pendistribusian dari zakat dapat kami laporkan juga. Pertama, untuk fakir miskin di lingkup Bukit Asri. Jadi sebagaimana diketahui, di lingkup Bukit Asri ini terdapat saudara-saudara kita yang kekurangan kurang lebih 92 kakak atau tanggungannya 279 jiwa, dan kita telah salurkan kepada mereka sebanyak 3,550 ton atau 3.550 kilo. صلوا سنة للفطر رمضان الجامع رحمكم الله. صلوا سنة للفطر رمضان الجامع رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. تصووا صفوفكم فإن تصفوا صلاة الجامع رحمكم الله. Dirapatkan dan diluruskan demi kesempurnaan saf kita. Allahumma bika min amalati syarr. Salli farad, salli salat al fitr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wajib. Jelas. Ya syarika. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم من حرمك الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم اللهم إنا نعوذ بك من القبر ومن فتنة المحيا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا ربي كم يا ربي كم اللهم ذيبني النعمة والحزن ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه نفسه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ikhwatul iman, jamaah salat id rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai hidup dan kehidupan kita, yang menguasai langit dan bumi, yang Maha mengetahui yang awal dan yang akhir, yang zahir dan batin. Dan dengan demikian tiada ada pilihan lain bagi kita manakala kita ingin memilih jalan kebenaran dan kesuksesan hidup, maka terus tegakkan tauhid kita dengan sebaik-baik mungkin. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok teladan utama kita yang hadir dan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa umat manusia dari lembah kegelapan ke jalan kebenaran di bawah panji dinul Islam. Keselamatan dan kesejahteraan mudah-mudahan juga tercurah buat keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau. Ikhwatul iman, jamaah salat id rahimakumullah, gema takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan sejak sore kemarin adalah sebuah pertanda kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan kita. Insya Allah termasuk salah satu dari 3 golongan yang oleh Rasulullah dianggap sebagai orang yang beruntung, yaitu mereka yang manakala datang padanya bulan suci Ramadan, dan kalau bulan suci Ramadan lewat, ia berhasil dibebaskan dari dosa-dosanya. 2 di antara golongan yang lain adalah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala diucapkan namaku tetapi tidak mereka jawab dengan selawat kepadaku. Artinya pada saat yang bersamaan kita meneguhkan tekad dan keyakinan kita bahwa tiada ada teladan yang lain yang kita harus tunggu mengikuti kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah golongan mereka yang merugi kata baginda Rasulullah adalah orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah bersama kedua orang tuanya tetapi tidak menjadi asbab dia masuk ke dalam surga. Artinya dia berbuat jelek, biadab kepada orang tuanya, bukan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dengan jalan itu Allah akan mengantarkan dia meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berkenaan dengan itu, maka sikap arif dan bijak yang bagi harus kita kumandangkan atau kita tanamkan di dalam diri kita adalah yang pertama, sikap tauhidiyah Islamiyah. Ketika kita kumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai penghantar berakhirnya bulan suci Ramadan, maka kita meneguhkan tekad dan keyakinan kita bahwa tiada ada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu adalah utusan beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan sekedar takbir, tahmid, dan tahlil, tetapi sebuah tekad dan pendudukan keyakinan tauhidiyah kita bahwa Allah lah pilihan kita. Tiada ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu adalah utusannya. Yang kedua adalah sikap penting yang harus juga kita tanamkan di dalam diri kita adalah sikap syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun lalu saya berdiri di sini, dan oleh takdir Allah tahun ini saya bertemu lagi, dan kita semua mudah-mudahan ada yang sehat. Tapi boleh jadi banyak teman-teman sahabat kita ketika 2 tahun lalu
3 tahun lalu, setahun yang lalu, sebulan lalu, seminggu lalu masih bercengkrama dan bersama kita. Tapi tahun ini dia telah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kitanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin menuju mukmin sejati, beliau menegaskan ada 3 makom, 3 tangga menuju mukmin sejati. Tangga pertama adalah ilmu dan ma'rifatullah, kemudian diikuti dengan taubat, zikir dan seterusnya, dan sampai pada tangga yang ketujuh, puncak yang ketujuh adalah syukur nikmat. Tetapi Imam Al-Ghazali menyebutkan tidak ada orang yang pandai menjadi syukur nikmat kecuali dia melewati tangga ke-6, yaitu terbebasnya penyakit hati di dalam dirinya. Marilah kita melakukan koreksi. Jika bulan suci Ramadan kemarin adalah bulan tarbiyah, bulan retret, kabinet kemarin melakukan retret, tapi pasca retret banyak bupati yang ditangkap KPK. Padahal retret artinya penegasan tentang penguatan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai tentang orientasi kebajikan dan kemaslahatan hidup yang harus diamban sebagai seorang pemimpin. Dan oleh karena itu hari ini adalah kita sebagai bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya, dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat dan umatnya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita melewati bulan suci Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah menegaskan bahwa banyak di antara manusia yang kufur nikmat, tapi kita harus yakin bahwa dengan mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya itu kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sikap yang ketiga adalah perjanjian luhur kita. Kita tanamkan tekad perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri kita, dengan jemaah sekalian, bahwa hari ini kita berkumpul di sini sebagai tanda syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kita kokohkan tekad tauhidiyah kita, tetapi kita juga melakukan perjanjian luhur untuk proyeksi apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini. Itulah yang boleh kita sebut sebagai tekad perjanjian kinerja kita sebagai muslim. Kita mesti melakukan evaluasi diri, audit internal pada diri kita, asesmen diri kita, bagaimana sosok kita sebagai muslim dalam perjalanan waktu-waktu yang lewat. Dan oleh karena itu kita harus ingat, Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar. Bahwa perjalanan waktu kita adalah kita senantiasa berada dalam kerugian. Kita akan rugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh, saling nasihat menasihat untuk menepati kebenaran dan nasihat menasihati untuk kesabaran. Kita berada di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, menegaskan tentang ketika kita masuk langkah kita menuju halaman, bagi kita harus melakukan introspeksi diri. Apakah kita menjadi orang-orang yang ikhlas atau tidak? Ikhlas menata bukit menuju keindahan Allah Subhanahu wa taala. Bukit asri artinya bukit menuju keindahan, tetapi juga bukit perjalanan waktu kita. Apa kita menjadi orang yang untung atau kita menjadi orang yang merugi? Allah juga mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasr ayat 18 sampai 20 yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, berhati-hatilah kamu dengan perintah dan larangan Allah, karena sesungguhnya Allah hendaknya setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari akhiratnya. Sesungguhnya bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan itu. Allah perintahkan kepada kita bahwa dunia adalah tempat melakukan amal. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu pilihan kita adalah bagaimanakah kita menjadi orang yang arif, senantiasa memperhatikan, melakukan evaluasi tentang apa yang telah kita lakukan untuk bekal hari akhirat kita. Kalau hari ini lebaran, seminggu sebelumnya banyak saudara kita pulang kampung, betapapun susahnya dia menuju kampung, naik ojek, naik mobil, ada yang bahkan mengalami kecelakaan di perjalanan. Tetapi dia yakin bahwa ketika sampai di kampung halamannya,
dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apatah lagi kampung halaman kita yang sesungguhnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka mari kita jadi orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaiknya, memperhatikan bekal amal yang kita lakukan. Dan salah satu adalah baru kita lewat bulan suci Ramadan itu. Allah menegaskan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Itulah orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang telah datang kepadanya berita kebenaran, tetapi ia cuek, tak acu tak acu. Ia meneruskan perbuatan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu Allah juga menegaskan bahwa surga dan neraka itu jelas antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Surga itulah bagi orang-orang yang beriman, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Oleh karena itu hari ini kita melakukan muhasabah dan sekali lagi menetapkan tekad kinerja kita agar 1 tahun ke depan kalau Allah memberikan kesempatan kita untuk umur panjang, maka kita melakukan apa yang harus kita lakukan agar kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi umur panjang dan digunakan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang diberi umur panjang tetapi umur panjang itu digunakan untuk berbuat kejahatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita terus bertambahnya umur, dan oleh karena itu sekali lagi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, isi dengan kebajikan, isi dengan kebaikan. Dan oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian untuk menetapkan target-target kinerja kita pasca Ramadan dalam 1 tahun ke depan ini. Yang pertama adalah kita lakukan kinerja pertama berkaitan dengan istiqomah menegakkan sholat. Ya. Hal utama dan pertama yang penting yang kita lakukan adalah salat. Salat adalah tiang agama, dan barang siapa menegakkan salat berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia meruntuhkan agama itu. Berkenaan dengan salat ini ada beberapa hal yang perlu kita talami, dan saya yakin Bapak Ibu dan jemaah yang kalian tahu, tetapi saya ingin mengingatkan kita. Yang pertama adalah berkenaan dengan tempat. Bagi laki-laki mukallaf, maka salat wajib tiada ada lain kecuali di masjid. Kita ingat dalam riwayat seorang sahabat Rasulullah yang buta matanya dan tinggal agak jauh dari masjid. Ketika dia meminta dispensasi kepada Rasulullah untuk tidak datang ke masjid, maka Rasulullah menanyakan, apakah engkau mendengar azan Bilal? Maka beliau menyatakan, saya mendengar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, datangilah masjid itu. Kita lakukan evaluasi dan tanamkan dalam diri kita di mana saja dan kapan saja kita berada. Ketika kumandang azan telah kita dengar, waktu masuk salat kita sudah makan, maka bergegaslah kita mencari masjid untuk menegakkan salat berjemaah. Rasulullah menyampaikan salat jemaah 25 sampai 27 derajat lebih tinggi daripadanya itu. Bahkan Rasulullah mengancam, meminta seorang sahabat memimpin salat berjemaah, kemudian mengumpulkan kayu akan membakar rumah-rumah para sahabat yang tidak mau menegakkan salat. Laki-laki mukallaf agar tetap menjadi seorang muslim, maka salatnya di masjid. Karena sebaliknya bagi muslimah yang seutama-utamanya salat wajibnya adalah di rumahnya. Artinya kalau kita ingin menjadi cuek dan mau salat di rumah saja, maka kita ingin berubah menjadi seorang muslimah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah soal waktu salat. Harus kita tanamkan di awal waktu. Jangan mengulur waktu. Jangan membiarkan waktu salat lewat, dan kita tidak akan tahu setiap detik umur kita apakah masih ada atau tidak. Dan oleh karena itu sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, seutama-utamanya amal adalah sholat pada waktunya.
berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga berkenaan dengan salat adalah soal kualitas salat, khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, di dalam surah Al-Mu'min. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh menang orang-orang yang beriman, sungguh sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya. Dan oleh karena itu mari kita riyadah pada diri kita agar kualitas salat kita menuju kualitas salat yang khusyuk sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa dengan salat berjemaah di masjid, kita akan memupuk persatuan dan persaudaraan Islam kita. Kita terlatih untuk taat patuh pada aturan, tunduk pada satu komando imam. Dan kalau kita diajarkan untuk menegur, maka tegurlah dengan bahasa yang santun, dengan tata cara yang diatur oleh Allah dan Rasulnya itu. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah dalam kaitan dengan salat, dawamkanlah salat sunat. Ya, salat sunat rawatib, duha, qiyamul lail. Karena Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa melakukan kewajiban, menegakkan yang wajib itu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, maka ikuti amalan wajib dengan amalan-amalan sunat. Setelah menegakkan salat wajib, maka ikutilah dengan salat sunat. Setelah menegakkan zakat sebagai sesuatu yang wajib, ikutilah dengan sedekah, infak, dan seterusnya. Maka insya Allah dia menjadi wasilah, Allah akan mencinta kita. Wa minal laili wa tahajjat bihi nafilatan lak asa ayran maqaman mahmuda. Ya, dan sebagian malamnya tambahkanlah dengan salat malam, maka engkau akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman jamaah salat id rahimakumullah. Target kinerja yang kedua yang penting kita tetapkan adalah mendawamkan tilawatul Quran dan tadabbur Al-Quran. Dan pada ujungnya adalah bagaimana kita bertekad setahap demi setahap apa yang kita ketahui kita amalkan dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah pedoman kita, petunjuk kita. Bahkan dia oleh Allah disebut sebagai sifat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran itu diturunkan sebagai sifat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi kalau bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim, dia tidak menambahkan sesuatu apapun juga. Oleh karena itu ketika hati kita gelisah, tidak ada sesuatu yang kepastian, maka tegakkan salat sunat, mohon petunjuk Allah, dan bacalah Al-Quran. Saya teringat tuturan dari seorang om saya, seorang qori di NTT. Ketika dia mendapat sakit, seorang guru agama kemudian dapat uji oleh Allah sakit, maka memorinya hilang semuanya. Ketika saya bertemu ke Kupang, itu beliau menyatakan saya sendiri bahwa pulihnya pikiran dia salah satunya didawamkan mendengarkan Al-Quranul Karim. Dan oleh karena itu kita kalau tidak membaca, kita dengarkan tilawatul Quran, maka dia akan menjadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Kinerja yang ketiga adalah lakukan puasa sunat. Pasca Ramadan ini yang harus kita ikuti pertama adalah puasa Syawal 6 hari. Dan oleh Rasulullah diberikan target seperti kita puasa dalam 1 tahun. Oleh karena itu mari kita dawamkan, setelah itu kita ikuti dengan puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari 3, dan puasa Yaumil Bad 3 hari di tengah setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14, dan 15. Perkembangan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa dengan berpuasa kita akan menjadi sehat. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan 15 abad yang lalu, puasalah kamu maka kamu menjadi sehat. Meskipun hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian ulama, tetapi matangnya isinya adalah benar. Dan perkembangan ilmu pengetahuan sekali lagi membuktikan bahwa puasa ini adalah benar. Seorang pakar fisiologi sel tubuh Jepang yang kemudian dapat Nobel Prize
penghargaan Nobel antara lain dia membuktikan atau menghasilkan penelitian bahwa dengan berpuasa minimal 6 jam atau 12 jam, 18 jam, maka dalam tubuh kita akan terjadi proses menghasilkan sel-sel yang mempunyai kemampuan menghancurkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan sujud, seorang pakar saraf di Amerika yang kemudian dia akan dimasuk Islam karena salah satu sel saraf di otak yang tidak bisa dialirkan darah kecuali harus saja sujud, dan dia membuktikan bahwa sujud itu yang kemudian mengalirkan darah pada itu. Kebenaran Al-Quran, kebenaran firman Allah dan hadis Rasulullah dalam perkembangan ilmu pengetahuan makin hari makin terbukti. Dan kemudian di IPB salah satu kajian yang dilakukan secara khusus menghadirkan para guru besar adalah kajian kauniyah, ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan makin membuktikan kebenaran perkembangan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Banyak sekali yang sudah diisyaratkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu mari kita tawam baca Al-Quran, kita puasa, dan yang terakhir adalah mari kita targetkan untuk terus berinfak sedekah sebagai bagian dari kinerja kita. Salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa yang disyaratkan dalam surat Al-Imran ayat 136 adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu di ayat sebelumnya mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan mereka yang mampu menahan amarahnya, dan mereka yang mampu memberikan maaf kepada sesamanya. Jadi oleh karena itu ciri orang yang bertakwa adalah bersegera. Bersegeralah kita setelah bulan suci Ramadan itu untuk meneruskan dengan puasa sunat 6 hari, kemudian didawamkan Al-Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa memperbaiki akhlak dan meningkatkan, sehingga target kinerja yang ketiga adalah yang kelima, keenam, lima adalah peningkatan akhlakul karimah. Rasulullah datang menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW teladan yang utama, sehingga siapapun juga pemimpin kita hormati, tapi teladan yang harus kita panuti tiada ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara perintah akhlak itu adalah penguatan persatuan dan kesatuan umat. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di tengah dinamika kehidupan sosial politik nasional, regional maupun global yang terus memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat, maka tiada ada pilihan lain bagi kita kecuali kita harus menjadi bagian dari barisan terdepan, merokohkan persatuan, menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah watoniyah. Persaudaraan, ikatan persaudaraan Islam, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan watoniyah, kebangsaan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mencintai kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam suatu barisan yang tersusun rapi bagaikan satu bangunan yang kokoh. Maka rapatkan saf dan barisan, kuatkan persatuan dan kesatuan, jauhkan perbedaan yang bersifat khilafiyah, karena dia akan menghancurkan kita, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Oleh karena itu sekali lagi bagian akhir ini saya mengajak kita semuanya untuk menjadi barisan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menjanjikan orang yang bertakwa kelak di yaumil akhir digiring masuk surga bareng-bareng. Mudah-mudahan adalah jamaah Al-Ikhlas Bukit Asri ini menjadi satu barisan orang-orang yang bertakwa dan kelak di yaumil akhir digiring masuk surga, menapaki bukti menuju asrinya surga Jannatul Naim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa itu kelak di yaumil akhir akan digiring masuk surga berombong-rombongan.
Dan setelah sampai di pintu surganya sudah terbuka. Seperti yang sekarang kalau kita pergi ke hotel-hotel berbintang, sampai di depan pintu surga, pintu hotel VIP, pintunya sudah terbuka dan di belakangnya ada satpam dengan pakaian coklat yang menanyakan kita. Di sana malaikat bertubuh, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Dan setelah kita masuk kita menyatakan, "Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa andahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'." Fani'ma ajrul amilin. Kita akan menyatakan alhamdulillah, maha benar Allah dengan janji-janjinya, dan kemudian kita akan diberikan kesempatan mana saja kau suka dan kau akan tinggal di dalam surga kekal selama-lamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sebutkan sampai hari ini, mudah-mudahan menjadi penguat tekad dan semangat kita mencanangkan target kinerja kita dalam 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan kalau Allah panjangkan umur kita, melalui salat, tilawatul Quran, lanjutkan puasa, puasa sunnah, kemudian kuatkan persatuan dan kesatuan antara jemaah, tingkatkan akhlakul karimah, dan yang terakhir adalah rapatkan saf dan barisan, perbaiki akhlak mulia kita. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi barisan orang-orang yang memperoleh surganya Allah, karena Rasulullah menyatakan yang paling banyak manusia yang masuk surga adalah mereka yang bertakwa dan berakhlak mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, istiqomah di jalannya, dan senantiasa sehat walafiat untuk terus rindu gemar melakukan kebajikan-kebajikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana ya Allah ya Rahman, limpahkan berkah dan ampunan kepada kami semua ya Allah. Bimbinglah kami, tetapkan hati kami untuk senantiasa ibadah kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari ujian dan fitnah, fitnah dunia maupun akhirat, dari jin dan manusia. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami, ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, para guru-guru kami, orang tua kami ya Allah, dan saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, berikanlah mereka jalan kemenangan atas kaum kafir, kaum Zionis ya Allah. Engkau yang punya kuasa atas hidup dan kehidupan kami ini. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuq taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuq taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuq taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang bertakwa itu ayat sebelumnya katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wassamawati wal ardi wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan. Tangga depan.
Oh ini udah Bapak tadi bilang Palembang nih. Iya di Palembang ini dapur. Nah, biarin aja. Udah biarin. Hemat. Astagfirullahaladzim. Berdiri sini, keropak pegang keropak. Ini nih. Ini enggak. Enggak. Diblokir. Kemarin lab bocil doang takbiran. Ya. Hah? YouTube-nya enggak. Nggak awe. Nang teu live, Pak. Teu live. Diblokir. Nah pelanggaran gara-gara bocil. Bocil kemarin diblokir. Kami jamaah DKM Aliras Perumahan Bukit Asri mengucapkan minal